کم لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. چونکہ آج کل آدمی قرآن پاک سیکھنے سکھانے کو دنیا سے جوڑتا ہے کہ دنیا کتنا ملے گی، پیسے کتنے ملیں گے. جو سب سے اچھی جگہ ہے مدرسہ، جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، سب سے اچھی کتاب کی، تو سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز، تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سب سے زیادہ محترم، مکرم اور سب سے زیادہ پریشس جو جگہ ہے وہ مدرسہ ہے. کیونکہ وہاں فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی، کالج میں میتھ پڑھائی جاتا ہے، جس کا مقصد ہے صرف دنیا حاصل کرنا. اور یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے اچھا کام یہ ہے بندہ قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے. سب سے اچھی جگہ ہے وہ مدرسہ جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. آج اچھی جگہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں، سال بھر ایڈمیشن مدرسے میں جاری رہتا ہے. کسی مدرسے میں آپ نہیں دیکھے ہوں گے سب ایڈمیشن فل ہو گیا، اکا دکا کوئی مدرسہ ہوگا الا ماشاء اللہ. اکثر مدرسوں میں سال بھر داخلہ جاری رہتا ہے، جبکہ داخلے کا سال ہے شوال میں داخلہ ہوا، اسی مہینے میں پڑھائی شروع ہو گئی. اب سال بھر تک پڑھائی ہوگی، لیکن یہاں چونکہ بچوں کی قلت ہے اس لیے سال بھر داخلہ ہوتا ہے. مدرسے کی کیپیسٹی ہے 500 بچے، اب وہاں داخلہ 50 بچے کا ہوا، اب میں 450 بچے چاہیے، ورنہ 50 کمرے ہیں، اس قدر کشادہ جگہ ہے، کھانے پینے کی قلت نہیں ہے، مدرسے کا فنڈ مضبوط ہے، زکوٰۃ و خیرات کی رقم کافی کثیر مقدار میں جمع ہے، مگر بچے نہیں ہیں. اب بچے نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا؟ سال بھر داخلہ جاری. وہاں جہاں فزکس کیمسٹری کی تعلیم ہوتی ہے وہاں نو ایڈمیشن، اب ایڈمیشن فل ہے. اب جہاں سب سے بہترین کتاب کی تعلیم ہوتی ہے وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں. اور وہاں صاحب 2-3 سال سے لوگ لائن لگے ہوئے ہیں کہ میرے بچوں کا ایڈمیشن شہر کے پوش اسکول میں ہو جائے. سینٹ زیویئرس میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ میری میں ایڈمیشن کلوز، ودیا وہار میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ ڈیوڈ میں ایڈمیشن کلوز. صاحب ہر طرف ایڈمیشن کلوز ہے. لوگ 3 سال سے لائن لگے میرے بچے کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے. صرف جہاں دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں چند سکے کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں وہاں بھیڑ لگی ہے دنیا داروں کی. تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے. اس لیے جو اصل مقصد حیات ہے، ساری کائنات، یہ سارا سنسار اللہ نے کیوں پیدا کیا کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا کو تاکہ بندہ کھائے پیے، گھر مکان کا مقابلہ کرے اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا جائے. اسی کے لیے زندگی تھی، بہمولیہ جیون، یہ قیمتی زندگی. بندہ سوچتا نہیں، بندہ صرف کھانے پینے کے ماحول میں پڑھ کر وہ علم جو ہمیں کھلائے، وہ علم جو ہمیں نوکری دلائے، وہ علم جو ہمیں ڈھیر ساری کمائی کا ذریعہ بن جائے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، اس طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں. جنت کی بات کون کرتا ہے؟ آخرت کی بات کون کرتا ہے؟ خدا کی خشیت کی بات کون کرتا ہے؟ مقصد حیات کی بات کون کرتا ہے؟ سارے لوگ فضول کھاتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، فضول جگہوں پہ بھیڑ لگاتے ہیں. فضولیات کے ماہر ہو گئے لوگ، ایکسپرٹ ہو گئے، فضولیات کے ایکسپرٹ ہو گئے. جو مقصد حیات ہی نہیں ہے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے. مکان اسی لیے تھا تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں، اور سر اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کر سکوں. کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں ستر ڈھانپ سکوں، اور ستر اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں. کھانا اس لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں. تو مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. یہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ آسمان. کبھی آسمان کو دیکھے تو خدا کا جلال نظر آ جائے، کبھی زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، پیدا کرنے والے کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے. لیکن زمین گناہوں سے لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی زمین کی ساخت اور اسٹرکچر پہ غور نہیں کرتا ہے. یہ زمین ہے کیا؟ سمندر کے اوپر زمین ٹکی کیسے؟ یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ پہاڑ پیلر بن کے زمین کو کیسے روکے ہوا ہے؟ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والا ہے. یہ ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں. اللہ نے ایک طرف گیہوں، ایک طرف چاول، ایک طرف فروٹس، ایک طرف ویجیٹیبلز، ایک طرف ڈرائی فروٹس. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. اللہ کھانے سے پاک ہے. اللہ کے کھربوں فرشتے اتنے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا. 1 انچ جگہ نہیں ہے آسمان میں جہاں بندہ کوئی کھڑا رہ سکے. سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا. فرشتے نوری مخلوق ہے، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت. ایک ٹیم ہے جو حالت سجدہ میں کروڑوں سال سے ہے. فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو حالت قیام میں کروڑوں سال سے ہے. فرشتے کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. وہ کر رہے ہیں.
وہ فرشتے ہیں، آسمان میں اتنے فرشتے ہیں. اب یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ جو آکسیجن کے لیے درختوں کا بھنڈار بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف ایک گیہوں ہی بنا دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن بندہ وہ صرف گیہوں نہیں بلکہ وہ بدل بدل کے کھانا چاہیے، اس لیے اللہ نے گیہوں دیا، اس کا بدل چاول دیا. اب گیہوں کے ہزاروں آئٹم، چاول کے ہزاروں آئٹم. اب اللہ نے ہمیں سیزنل فروٹس آم دیا، اللہ نے ہمیں سیزنل ویجیٹیبلز، یہ آلو ہے، پوٹیٹوز ہے، یہ بیگن ہے، ساری چیزیں ہیں. اور ایک مستقل سبزی ہے، ہری سبزی، پیلی سبزی، زمین کے نیچے سے اگنے والی سبزیاں، زمین کے اوپر کی سبزیاں، یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں. فروٹس میں جس کو بھی آپ ٹچ کریں لاجواب ہے. سیب، ایک سیب ڈیلی لیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں. ایک انار 100 بیمار، سب کو معلوم ہے. یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے. یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار. بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں، بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں، صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں. یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست. اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں. اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ. یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے. اور یہ صاحب کے جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے. موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل. بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں، وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم، اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں. اور مہاراشٹر، گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں. الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں. نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے. کیونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے. اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے. ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی. اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کی ساری نعمتیں بنائی. ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی. سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی. کتابوں کا بھنڈار ہے، پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں. اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی. ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ، ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک. لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے. لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے. دن میں پیاز کھائے آدمی زبردست قوت باہ میں اضافہ ہو جائے، رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے. لہسن آدمی ایک دانہ ڈیلی کھائے اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا. ادرک زبردست چیز ہے. لہسن، ادرک، ہلدی، یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے. بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں. اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں صاحب، رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک، ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں. یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا. لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا، انار میرا بندہ کھائے گا. آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے، اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے. کبھی سیب کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ. سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے آلو کھاؤ، گوبھی کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، مولی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، پرول کھاؤ، یہ مٹر کھاؤ. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے. دال کی 125 قسمیں صرف دال کی ہے. ہمارے نزدیک تو مسور ہے، ارہر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں. مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بایولوجی، ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں. وہ تو عام لوگ نہیں جانتے. اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے، جہاں شیخ الاسلام تھے، وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت، جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی کی سیکڑوں قسموں کو دریافت کر لیا. جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا. جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا. اس طریقے سے علم جہاں بڑھتا جاتا ہے وہاں اللہ کی معرفت
जबरदस्त ढंग से उसके सीने में आती चली जाती है। वह सब जो सबसे बड़ा आलिम होगा, वो सबसे बड़ा आरिफ होगा, वह सबसे बड़ा अल्लाह से डरने वाला होगा। ये इल्म वाले जानते हैं कि दाल की कितनी किस्में हैं, इल्म वाले जानते हैं कि चावल की कितनी किस्में हैं। एक चावल बासमती चावल ही काफी था, लेकिन साहब दुकान में जाएं दर्जनों किस्में हैं चावल की। एक आम काफी था, मालदा का आम काफी था, लेकिन आप जाके देखें एक दर्जन आम की, अल्फांसो है, कहीं अल्फांसो है, कहीं बंबई है, कहीं लंगड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। सबके पेयर्स हैं, सबके जोड़े जोड़े, सबकी अलग अलग किस्में। ये सारी चीजें किसके लिए हैं? ना अल्लाह के फरिश्ते खाते हैं, ना अल्लाह खाता है, अल्लाह खाने से पाक है। ये सारी चीजें इसी हजरत इंसान के लिए हैं, ताकि सारी नेमत तुम्हारे लिए, भिंडी तुम्हारे लिए, पलवल तुम्हारे लिए, और तो फिर सब्जी ही खाओगे तो तुम्हारे जिस्म को तरक्की नहीं मिलेगी। तेरे जिस्म को चाहिए मछली, इसी समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए हैं। बंदा गौर करे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां खाने का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, मकान का मुकाबला, कभी तन्हाई में सोचने का मौका कहां मिलता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरे पैदा होने का क्या मकसद है, अल्लाह ने हम इस सारी कायनात को क्यों पैदा किया है। मुकाबला है खाने पीने का, बस एक छोटी सी चीजों का मुकाबला है। अब जरा गौर से उसी खाने को देख लें आप, इतना जबरदस्त इंतजाम कैसा है। एक वैज्ञानिक यूरोप का कहता है कि इस दुनिया का जो पैदा करने वाला है वह सबसे बड़ा रियाजीदान है, यानी हर काम में मैथमेटिकल पॉइंट्स नजर आते हैं। जैसे एक पेज में एक मैथ बना, जरा सा कहीं भी फॉल्स हुआ, सारा मैथ गलत हो जाता है। और तमाम हर जगहों पे एक 1 से लेकर 10 तक जो सात अंक है, वो सब हर जगहों पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहीं भी जरा सा भी बिगाड़ पैदा हुआ तो सारा मैथ गड़बड़ हो जाएगा। वो कहते हैं जब मैं दुनिया को देखता हूं, आसमान का सिस्टम, जमीन का सिस्टम, फ्रूट्स का सिस्टम, सूरज और चांद के उगने का सिस्टम, रात और दिन के तब्दील होने का सिस्टम, वो कहता है ये सारा निजाम बताता है एक जबरदस्त रियाजी के जानने वाले ने इस कायनात की तख्लीक की है। उन्होंने अपने हिसाब से कहा वो जबरदस्त सिस्टम। और कुरान क्या कहता है? सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा। अल्लाह कहता है पाकी बयान करो रब्बे आला की, जिसने चीजों को पैदा किया और सबों को एक अंदाजे पे रखा है। उसी को यूरोप का वैज्ञानिक मैथमेटिकल सिस्टम कहता है। जैसे मैथ एक सिस्टम से बनता है, उसी तरह दुनिया की सारी चीजें एक अंदाजे से हैं, एक सिस्टम से हैं। और उसका बयान कुरान शरीफ में आया है, वल्लज़ी क़द्दरा फहदा, जिसने हर चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। आसमान और जमीन की जितना डिस्टेंस है, और फिर एक आसमान से दूसरे आसमान का जितना डिस्टेंस है, जमीन की जो 7 तहें हैं, हर तहों का जो डिस्टेंस है, बीच में जो स्पेस है, उन सबों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया अब बस बेकार नहीं, एक जबरदस्त सिस्टम है दुनिया में। यहां तक कि जंगलों के प्रकार, यहां तक कि समंदरों 7 समंदर है, 7 आसमान है, 7 जमीन है। ये सारा सिस्टम क्या बताता है? ये 7 का अदद, कहीं 4 का अदद, कहीं 70 का अदद, ये सब क्या बताता है? कुरान शरीफ में जितनी जगहों पे जहन्नम का चर्चा हुआ, उतनी जगहों पे जन्नत का चर्चा हुआ है। अगर कुरान शरीफ में एक से जगह जन्नत का जिक्र हुआ है तो समझ लें कि एक से जगह जहन्नम का जिक्र हुआ है। कुरान शरीफ में एक से जगह अगर साहब क्या है कि अजाब का जिक्र हुआ है तो एक से जगहों पे रहमत का जिक्र हुआ। वो कहते हैं कि मैथमेटिकल सिस्टम है दुनिया में। तो इसको क्या ऐसे ही इत्तेफाक से दुनिया बन गई है? इत्तेफाक बाई चांस दुनिया बन गई, इत्तेफाक से एक्सीडेंटल चीजें हैं ये? नहीं, ये सारा सिस्टम बताता है कि कायनात का कोई बनाने वाला है, कोई खालिक है। जब बनाने वाला है तो हमें क्यों बनाया है? हमारे जीने के लिए रात बनाया है उसने, ताकि रात में 8 घंटे में आराम करूं, और हमारे जीने के लिए दिन बनाया है ताकि मैं दिन में सूरज की रोशनी में काम करूं। ये चांद काफी था, ये सितारे क्यों है? ये सितारे काफी है, सैयारे क्या है? या दिन का सूरज क्या है? सितारों की गर्दिश का जो महल है और गर्दिश का जो रास्ता है, ये क्या है? चाहे दुनिया में आंधी आए या तूफान, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे डूबता है। यह चांद है, एक दिन तमाम होता है चांद 14वीं शब में, बाकी जिस दिन वह डूबता है बिल्कुल सूखी हुई टहनी की मानिंद बारीक होता है, और जिस दिन वह निकलता है उसी खजूर की सूखी हुई टहनी की मानिंद वह बारीक रहता है। जवान सिर्फ एक दिन होता है। उस चांद का सफर 1 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलता है, और एक दिन जवान होता है 14 तारीख तक। यह बढ़ता रहा, 14 के बाद घटता रहा, यहां तक कि वह अपनी पहली मंजिल पे पहुंच गया। कौन
है जो चांद पे गौर करेगा? कौन है जो सूरज के सिस्टम पे गौर करेगा? कौन है जो रात और दिन की तब्दीली पे गौर करेगा? अल्लाह ने क्या कहा? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है, अनडाउटेडली, डाउटलेस, in the creation of the heavens and the earth, जमीन आसमान की पैदाइश में, in the changing of the night and day, रात और दिन के बदल बदल के आने में, अकलमंदों की आंख खुलने की बात है, बेवकूफों की नहीं, अहमकों की नहीं। वह लोग जो दूसरों का मुंह देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ बाजार की रौनक देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करें वो अहमक है, वह लोग जो खाना खाएं पाखाना करें उसके अलावा अपना कोई मकसद हयात ही ना समझे वो अहमक है। ये दुनिया अहमकों से भरी हुई है। अकलमंद गौर करे, अल्लाह कहता है अकलमंद है वो जो जमीन आसमान की पैदाइश पे ध्यान लगाते हैं, अकलमंद है वो जो रात और दिन की तब्दीली पे ध्यान लगाते हैं, अकलमंद है वो जब वो गौर करते हैं आसमान जमीन पे तो अपनी पैदाइश नजर आती है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। सर से लेकर पांव तक ये करोड़ों सिस्टम जो अंदर में है, ब्रेन का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, ये सब बोन का सिस्टम या ब्लड का सिस्टम, जरा सा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके बंदा उस ब्लड को बदन में डालता है, फिर भी नहीं जिंदा रहता है, मर जाता है। जरा सा ब्रेन की एक रग दब जाए, 50 करोड़ खर्च करने के बाद बंदा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है, वो हमेशा जिंदगी भर पागल ही रहता है। या ब्रेन में हजारों लाखों रगों का सिस्टम, या ब्रेन का सिस्टम अलग, आईज का सिस्टम अलग, ये ईयर्स का सिस्टम अलग, ये नोज का सिस्टम अलग, ये जबान का सिस्टम अलग, ये दांत का सिस्टम अलग। क्या समझते हैं एक दांत अगर रियल में खत्म हो जाए तो 50 लाख खर्च करने के बाद ओरिजिनल दांत नहीं मिलता, वो मसनूई आर्टिफिशियल दांत मिलते हैं। अगर आंख की बिनाई अंदर से सूख जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बिनाई लौट के नहीं आएगी। पर्दा पड़ गया, पर्दे का ऑपरेशन हो गया, छाला पड़ गया, छाले का ऑपरेशन हो गया, अंदर की रगें जिंदा हैं तो बस छाला हटा दो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो, साहब ऑपरेट कर दो, फिर बिनाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाए कोई ऑपरेशन कामयाब ना होगा। शंकर नेत्रालय जवाब नहीं उसके पास, अमेरिका का साथ न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसका इलाज उसके पास नहीं है, क्योंकि अंदर की रगें ही जब सूख जाएं फिर तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ये आंख का सिस्टम, जबान का सिस्टम, ये खाना खाने का सिस्टम, खाना के पचाने का सिस्टम, ये सब एक तरफ पेशाब निकलने का सिस्टम, एक तरफ पखाना निकलने का सिस्टम, एक तरफ ब्लड बनने का सिस्टम, और औरतों में एक तरफ दूध बनने का सिस्टम, जानवरों में एक तरफ वही एक घास जानवर खाता है, उस घास के खाने के बाद जब वह पेट में जाता है और मशीन चलती है अंदर की, और जब वह घास पचती है तो फिर उसी में से कहीं एक तरफ गोबर निकलता है और एक तरफ से पेशाब निकलता है, एक तरफ से ब्लड बनता है, और उसी गोबर, उसी ब्लड, उसी पेशाब के बीच से एक सफेद साफ और शफाफ किस्म का दूध निकलता है जो हेल्दी सेहत बख्श दूध है। वैज्ञानिक जब उस पर गौर करते हैं, क्योंकि हमको तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं है कि आलिमों के पास आके बैठे अपनी पैदाइश के बारे में दरियाफ्त करें, कायनात और यूनिवर्स की सच्चाई के बारे में बात करें। जो आदमी इस काम में लगा रहेगा वह झगड़े से बचा रहेगा, जो इस काम में लगा रहेगा उसका दिमाग फालतू चीजों में लगने से बच जाएगा। घर में लड़ाई है औरतों की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। समाज में लड़ाई है पड़ोसी पड़ोसी की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। यहां लड़ाई झगड़े हैं बाजार में, क्यों? वो एक फालतू चीज, जमीन, मकान, कपड़े, दुकान, एक बालिश जमीन के लिए केस मुकदमा चल रहा है, फालतू बातों में। ये मुंह फुला के बैठा है, वो मुंह फुला के बैठा है। अब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे, जाहिर सी बात है जंग तो होगी। जो असली चीज है उसको नहीं पढ़ते। एक इलाज है तमाम इख्तलाफात से बचने का, कि बंदा अखबार, नॉवेल, अफसाना, फिक्शन वो छोड़ के सिर्फ कुरान पाक की तरफ रुजू करे। जब फोकस कुरान की तरफ देगा तो छोटे छोटे मसले का हल ऐसे ही निकल जाएगा, तमाम इख्तलाफात का खात्मा हो जाएगा, और बंदा को आज फजूल टाइम है लड़ाई झगड़ा करने का, मोबाइल मल्टीमीडिया सोशल मीडिया में साथ टाइम बर्बाद करने का, चूंकि कुरान की तिलावत का मजा नहीं चखा है, कुरान पाक पे रिसर्च करने का लुत्फ नहीं मिला है, इसलिए वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। कोई एक बात कहा, अब कोई कमेंट कर रहा है, कोई दूसरा कमेंट कर रहा है, कोई तीसरा कमेंट कर रहा है, एक कमेंट का एक तूफान लगा हुआ है हर तरफ, चूंकि असल मकसद से दिमाग हटा हुआ है, नतीजे में फजूलिया के लोग माहिर हो गए। अब कुरान क्या कहता है? जमीन आसमान की पैदाइश पे गौर करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। रात और दिन की तब्दीली पे रिसर्च करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। अब अक्ल सलीम किसको है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद है वो जो खड़े होकर अल्लाह को याद करता है, जो झुक के अल्लाह को याद करता है, जो लेटे हुए अल्लाह को याद करता है। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द।
and they consider in the creation of the heavens and the earth. अक्लमंद गौर फिक्र करते हैं जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना। जमीन आसमान के बनाने वाले पे गौर नहीं करता है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या खाता है, अल्लाह कैसे रहता है। नहीं नहीं, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है उस कायनात पे बंदा गौर करे। खुदा की जात में गौर ना करे बल्कि खुदा की तख्लीक में गौर करे। खुदा ने जो दुनिया को बनाया है इस बनावट पे गौर करे। उसके अंदर से आवाज आएगी जब ये शय लाजवाब है, जब ये क्रिएशन लाजवाब है, जब ये तख्लीक का कोई जवाब नहीं तो खालिक कैसा होगा। खालिक का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए कहा कि वह लोग और हदीस वो लोग जमीन आसमान पे गौर करते हैं। वह तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो कंटेम्पलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, दिमाग जलाते हैं। उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, इलाही तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया। ये दुनिया यूं ही नहीं फजूल नहीं बनी है, क्योंकि वो रिसर्च किया कि सारा सिस्टम लाजवाब है। तो अब बंदा ये कहता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया है। उसके बाद सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, तो बंदा अपनी पेशानी जमीन पे टेक देता है। इलाही तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं। इलाही तू मेरा माबूद है, मैं अब्द हूं। तू मसजूद है, मैं साजिद हूं। इलाही तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। ये बंदा अपना सर झुका देता है जमीन पे, कहता है इलाही तू ही सबसे बड़ा है, मैं बंदा हूं, कमजोर हूं। तू ताकतवर है, तू अजीज है, तू कहार है, तू गालिब है। उसके बाद बंदा क्या कहता है, इलाही मैं तेरी चाहे जितनी इबादत करूं, इतने तेरे एहसानात हैं, इतनी तेरी नेमतें हैं कि एक नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। तो जब अदा ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन का शुक्र, आंख का शुक्र, जबान का शुक्र, बेशुमार लोग करोड़ों गूंगे हैं, अल्लाह ने मुझको जबान दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग अंधे हैं और हमको अल्लाह ने आंख दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग पागल हैं, अल्लाह ने हमें ब्रेन अता किया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग लूले लंगड़े अपाहिज गूंगे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने चलने पे पांव दिया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग हैं मालदार अरबों में खेलने वाला, गेहूं की रोटी पचा नहीं सकते और मैं 10 रोटी खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे। यहां तक उठने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है। यह है इंडियन और वेस्टर्न में खोजते हैं और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट। मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं। क्योंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखरा फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो सब कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमारे जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे और जैसे चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाह कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना। हालत और साथ सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, चूंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव फट जाएगा उसका। ये बताएं कि कितनी बड़ी नेमत है इसका ग्रीस। या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टखने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ लें, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ लें, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए। या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है, जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो। ए अल्लाह तू सारे अय्यब व नक़ाइस से पाक है मालिक, इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फ़क़िना अज़ाबन नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा। तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा ये परिंदा तेरे लिए, ये बकरा तेरे लिए, तुम खाओ। ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ। तुमको माछ भात चाहिए खाओ, तुमको बकरे का गोश्त चाहिए खाओ, तुमको मुर्गा गोश्त चाहिए तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना,
قرآن شریف میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم کو سواری کے جانور چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، سمندر میں وہ کشتیاں ہیں اور خشکی میں دوڑنے کے لیے گھوڑے ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزیرا۔ ذرا غور کریں کہ قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا نسخے موجود ہیں، اللہ نے کیا کہا ہے۔ وہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ماں مر گئی تو بچہ کو بلا لو قرآن خوانی کرنے کے لیے، اتنا ہی ہم لوگ جانتے ہیں، اس کے آگے نہیں جانتے کہ مدرسے میں کون کون سا علم پڑھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اسی لیے مدرسے کو اگنور کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہوتا یہاں کیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیدایوں گئے ہیں، فجر کا ٹائم ہے، آپ علامہ عبد القادر بدایونی نے آپ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نماز پڑھائی۔ فجر میں لمبی قرات ہونی چاہیے، بالکل اس لیے آپ نے مسنون طریقے پہ لمبی قرات کی۔ جب سلام پھیرا سارے نمازیوں کو لگا کہ سورج نکل گیا ہے، سارے لوگوں نے پورب کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ مقتدی کو اضطراب اور بے چینی ہے کہ کہیں سورج نکل تو نہیں گیا ہے، مگر اس مصلی پہ بیٹھ کر امامت کرنے والے میرے شیخ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، ابھی سورج کے نکلنے میں 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے۔ 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے۔ یہ کون بول سکتا ہے 3 منٹ؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے 48 سیکنڈ۔ اعلیٰ حضرت سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی کی سوئی ملا لیتے تھے اور دوسرے کی گھڑی سے ٹائم ملاتے تو 1 سیکنڈ کا فرق نہ ہوتا تھا۔ یہ کون سا علم تھا؟ یہ علم فلکیات یا علم نجوم، جس کو انگریزی میں ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کہتے ہیں۔ یہ سارا علم مدرسے کی چٹائی سے دنیا کو ملا ہے۔ یہ مدرسہ ہے جو نالج اور وزڈم کا ایک سب سے بڑا ریسورس ہے۔ اسی مدرسے نے دنیا کو بتایا، چونکہ ہم کو کھانے پینے مکان کا مقابلہ کرنے گرینائٹ اور ماربل سے فرصت کہاں ہے کہ ہم مدرسے میں آ کے دیکھیں مدرسے میں ہوتا کیا ہے۔ اس لیے ہمارے لوگ مولوی کا مذاق، مدرسے کا مذاق، ملا جی کا مذاق، لوگ ملا جی کہتے ہیں، اور آج ہم کو کوئی ملا کہہ دے تو غصہ آتا ہے، جبکہ ملا احمد جیون جو بادشاہی ہندوستان اورنگزیب کے استاذ تھے، جس اورنگزیب نے اپنے استاذ کی جوتی سیدھی کی تھی جامع مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا، جو سمان ملا جیون کو ملا ہے وہ سمان میرے بیٹے کو مل گیا ہوتا۔ جب عالموں کو عزت دی جاتی ہے تب عالم بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب عالموں کی جیسی کی تیسی کی جاتی ہے اس کو محتاج بنا کے رکھا جاتا ہے۔ غنڈوں، لچوں، لفنگوں، چوروں، ڈکیتوں، ہتھیاروں سے دوستی ہے اور ان سے نفرت ہے۔ ڈکیت کو سلام کرنا ہے مگر یہ مولوی صاحب کو سلام نہیں کرنا ہے، ڈکیت کے سلام کا جواب دینا ہے مگر مولوی صاحب سے نفرت کرنی، کچھ مانگ نہ لے، کچھ سوال نہ کر دے، فطرہ نہ مانگ لے، زکات نہ مانگ لے، خیرات نہ مانگ لے، جلسے کا چندہ نہ مانگ لے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اپنی چھوی بنا دی ہے مانگنے والے کی۔ اب چھوی جب بنا دی ہے تو سامنے والا بندہ ہمارا چہرہ دیکھ کے بھاگتا رہتا ہے۔ ہمارا کام ہے فطرہ لاؤ، زکات لاؤ، قربانی لاؤ، عشر لاؤ، نصف عشر لاؤ، چندہ لاؤ، سب چندہ ہی مانگنے کے لیے ہم پیدا ہوئے، تو لوگوں کو ہم سے ڈر لگنے لگا ہے، ہمیں ڈر لگنے لگا۔ یہ سارا کام تھا کمیٹی کے لوگوں کا، ایک صدر بنتا، سیکریٹری بنتا، وہ عشر کلیکشن کرتا، وہ زکات کلیکشن کرتا، وہ قربانی کی کھال جمع کرتا، باقی جو عالم ہے اس کو کہا جاتا مسند پر آپ بیٹھو اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو بچوں کو حدیث پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو اسلام سکھاؤ، ان کو معنی، بدی، منطق، فلسفہ، نحو، صرف جو سارے علوم ہیں سب ان کو سکھاؤ۔ تمہارا کام ہے علم بانٹنا، میرا کام ہے تیرا مینیج کرنا۔ میں مینیجر ہوں، میں مینیج کروں گا مکان کیسے بنے گا، بچے کھانا کیسے کھائیں گے، پڑھانے والے کی تنخواہ کہاں سے ہوگی۔ ہم مینیجر ہیں، مینیج ہم کریں گے، اور آپ ٹیچر ہیں، آپ کو ٹیچنگ کرنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ سارا کام جب تک تھا تب بادشاہ عالم کے پاس آتے تھے، ان کی درسگاہ میں بیٹھتے تھے، بادشاہ ان کی جوتی سیدھی کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو وضو کرانے کے لیے بھیجتے تھے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کے پاؤں کو ملنا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید جو بغداد کا پتاج بادشاہ تھا، اور آدھی زمین پہ جس کی حکومت تھی، اس نے اپنے بچوں کو اپنے استاذ کی خدمت کا یہ طریقہ سکھایا۔ اور جب بادشاہ وقت عالموں کا احترام کرتے ہیں تو عام لوگوں کے دل میں بھی احترام عالموں کا بیٹھ جاتا ہے۔ اور آج کل ہم نے چھوی بنا لی مانگنے کی، اسی لیے آپ ہم سے دور ہو گئے، جبکہ ہماری چھوی تھی جلسوں میں امر بالمعروف کرو، جمعہ کے خطاب میں امر بالمعروف کرو، عید اور بقرعید میں امر بالمعروف کرو، درسگاہوں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاؤ، آپ کے الجھے ہوئے مسائل کا حل میں دو، دارالفتہ میں بیٹھوں، دارالقضا میں بیٹھوں، میں کورٹ کا جسٹس بن کے رہوں، میں ایک مفتی بن کے رہوں، میں ایک مدرس بن کے رہوں، کھانے کی تکلیف ہو رہے، پہننے کی تکلیف ہو رہے، مکان کی تکلیف ہو رہے، میرا کام ہے نہ میں کوئی
रोटी खा के दिन की बातें बताना। उस वक्त में बादशाह आते थे, लेकिन जब से मैनेजर बन गए वो कि साहब पढ़ाना भी तुमको है, चंदा भी तुम्ही को करना है, अगहनी तुमको वसूली करनी है, अगहन के मौसम में तुमको जाना है, और हम हाथ न पांव मैला हो, हमको सिर्फ सूखी सरदारी करनी है, तुमको पैसा ला के मेरे पास देना है, और चंदा तनख्वाह मांगने के लिए तुमको मेरे पास आना है। जुमा के दिन मस्जिद का चंदा मुसलमान दे और ये सिक्योरिटी सब उसको गिन लाए, और फिर इमाम साहब उसके पास तनख्वाह मांगने के लिए जाए और उसमें भी आंख दिखाए और 2-4 घंटे की देरी करे। ये पब्लिक का पैसा देने में इतना दर्द होता है, लेकिन जिस दिन वो सिक्योरिटी अपना पैसा देता तो न जाने इमाम साहब को क्या गत कर देता। ये बातें इसलिए हो गई कि चूंकि हम लोगों ने अपना सिस्टम उल्टा पुल्टा कर लिया, नतीजे में आपको हमसे वहशत होने लगी, जबकि आपको हमसे उनसियत होनी चाहिए, आपको मेरे पास दीन सीखने आना चाहिए, आपको हमारे पास जन्नत जाने का फॉर्मूला सीखने के लिए आना चाहिए। तो आलिम और अवाम के दरमियान का कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, इस मदरसे में होता क्या है, इस मदरसे में क्या होता है, इस मदरसे में कौन सा इल्म है। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना, क्योंकि अल्लाह की नेमतों का चर्चा चल रहा है। ये सारी नेमत हमारे लिए, आसमान जमीन सूरज चांद सितारे वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट्स, ये कॉर्न, सारी चीजें हमारे लिए है, ये जानवर हमारे लिए, सवारियां हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। तब सवाल होगा मैं किस काम के लिए? जब बंदा इस पर गौर करेगा तब जवाब मिलेगा, फिर बंदा उस जवाब से सेटिस्फाइड होकर अपना काम उसी पैटर्न पे उस साक्षी में ढालने की वो कोशिश करेगा, उसी अपने काम की तरफ, असल काम की तरफ बंदा मुतवज्जह होगा। क्योंकि हमारे घर में चर्चा खाने पीने का है, हमारा बच्चा भी खाने पीने वाला पैदा हो रहा है। तब हमने जन्नत की कहानी बताई, तब हमने जहन्नम की कहानी सुनाई, तब हमने उसको आलिम दीन की फजीलत बताई, तब हमने कुरान और हदीस की बातें बताई, तब हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, दारोगा, मास्टर, टीचर, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, राजनीति, सभासद, प्रधान, समिति, यही सारी चीजें बनना था हमारे बच्चों के दिमाग में। मेरी बातें सुन सुनकर एक जुनून चढ़ गया है। नमाज कौन पढ़ेगा इस जमाने में? हमें प्रधान बनना है, हमें मुखिया बनना है, हमें समिति बनना है, हमें सब वार्ड काउंसिलर बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है। कौन मौलाना मौलवी बनने के लिए जाए? हमें मास्टर बनना है, हमें दारोगा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, खूब अच्छा से कमाना है, मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी में घिर जाना है, फिर अचानक मौत आई, मर के कब्रिस्तान चले जाना है। मरने के बाद क्या होगा? ये तो 100 साल की छोटी सी दुनिया, 1 सेकंड वाली, इसके लिए 25 साल मेहनत करना, उसके बाद 30-40 साल नौकरी करना, उसके बाद फिर मर जाना। इसके लिए इतना ब्रेन लगाना है, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, 18 घंटे स्टडी करें, कौन सा इल्म सीखें, आईएएस निकाल दें, आईपीएस निकाल दें, नीट निकाल दें, फला एग्जाम निकाल दें, डॉक्टर बन जाए। सारी एनर्जी इसी 2 पैसा कमा के 2 रोटी खाने पर फोकस हो गई। जहां मरने के बाद जाना है, उस दुनिया की बात कौन करेगा? न बाप ने सिखाया, न मां ने सिखाया, न कभी आलिम के पास आके बैठे। ये दुनिया के 100 साल 1 सेकंड, और जहां मर के पहुंचे वहां एक नई दुनिया का जब आगाज होता है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है दुनियावी गिनती के हिसाब से। तो अब ये बातें बाप ने कभी सुनाया ही नहीं। तो बच्चा घड़ी के पीछे पागल है, बाइक के पीछे पागल है, बच्चा स्कूल के पीछे पागल है। बाप ने कभी जन्नत की बात नहीं बताई, बाप ने कभी जहन्नम की बात नहीं बताई। ये बच्चियां हमारी भागती रहेंगी घरों के साथ। कसूर सिर्फ बाप और मां का है, जिसने घर में खाने पीने, मटन, चिकन, बीफ और साहब वॉच, क्लॉक, पैंट, शर्ट, टी शर्ट की बातें होती रही, जीन्स की बातें होती रही, सजाने संवारने की तो बच्चों के दिल दिमाग में वही बात है। हैंडसम स्मार्ट, हैंडसम स्मार्ट, उसका शौहर क्या खूबसूरत है, उसकी बीवी क्या खूबसूरत है, सारे समाज में ऐसी दुल्हन नहीं आई है। वो सामने जो बच्चा मेरा खड़ा है, उसके दिमाग में तो बात आएगी, मुझको भी स्मार्ट चाहिए, दीन मिले ना मिले, मुझको भी नौकरी वाला शौहर चाहिए, दीन रहे या जाए, कौन दीन की परवाह करता है? अगर हमारी लाखों बच्चियां गैर मुस्लिम इंजीनियर के साथ भाग गई, 100% कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने बच्चों के सामने जन्नत की बात नहीं की, आखिरत की बात नहीं की, जहन्नम की बात नहीं की, वो बात की खूबसूरती की, वह बात की नौकरी चाकरी की, वह बात की कारोबार की, वह बात क्या बिजनेस का, वह बिजनेस लिया ईमान लुटा, चेहरा का हुस्न देखा ईमान लुटा। जब बात होती मुस्तफा की, जब बात होती फखरुद्दीन ज़हरा की, जब बात होती हसन करीमैन की, जब बात होती जन्नत पाने की, जब बात होती मुस्तफा के फाका की, जब बात होती अहले बैत अतहार की मुकद्दस जिंदगी गुजारने की, तब हमारा बच्चा कहता नहीं नहीं, मैं इंजीनियर बनूं या ना बनूं, मैं गुलाम मुस्तफा बन जाऊं, मैं गुलाम मोहम्मद बन जाऊं, दुनिया मिले ना मिले, जन्नत मिल गई तो दोनों जहान की भलाई मिल गई। ये बात है उस वक्त बच्चा हमारा बोलेगा जब उनको बार बार जन्नत की कहानी सुनाई जाएगी, जब बार बार आखिरत की बात बताई जाएगी, जब बार बार आका अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाई जाएगी। यहां तो सिर्फ खाने पीने की बातें बताई जा रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह की नेमतों पर चर्चा मैं करता हूं, फिर उसके बाद मैं गुफ्तगू अपने आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह फरमाता वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा,
तुम्हारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि तुमको जाना है, बिजनेस करना है, रोजी रोटी की तलाश में जमीन पर फैलना है, तो अब तुमको सवारी चाहिए, ले लो। ये ऊंट तुम्हारे लिए है, ये घोड़े तुम्हारे लिए है, ये खच्चर तुम्हारे लिए है, ये गधा तुम्हारे लिए है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा, ये ऊंट, ये घोड़ा, ये खच्चर, ये सब तेरे लिए है। खच्चर पे सामान लोड करो और एक शहर से दूसरे शहर जाओ, घोड़े पे सवार हो जाओ, इस पर एक शहर से दूसरे शहर जाओ, ऊंट की पीठ पर बैठ जाओ, एक शहर से दूसरे शहर जाओ। ये ऊंट शिप ऑफ डेजर्ट है, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट। तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम बहुत अच्छे जेंटलमैन हो तुम, लेकिन तुम अगर बालू पे जाओगे तो तुम्हारा पांव बालू में धंस जाएगा, नहीं चल पाओगे। मगर ये जानवर है ऊंट, उस बालू पे जहाज बन के दौड़ता है। वो ऊंट का पांव में जमीन में धंसता नहीं, वो जहाज बन के दौड़ता है। ये क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट तुम्हारे लिए। ये घोड़ा है, तुम ऊपर खाई से नीचे आ नहीं सकते, वरना हाथ पांव सब टूट जाएगा। मगर ये घोड़ा है जो ऊपर से नीचे कूदता है, नीचे से पहाड़ पे चढ़ता है। ये तुम्हारे लिए अजूबा जानवर ये घोड़ा, जहां हेलीकॉप्टर ना उतर सके, जहां एरोप्लेन ना जा सके, जहां बस ट्रक बाइक ना जा सके, वहां यह घोड़ा जाता है। ये अजूबा वंडरफुल जानवर ये घोड़ा तुम्हारे लिए है, ताकि तुम सवारी का काम लो, वजीना जीनत का काम। जैसे दरवाजे पे कार खड़ी रहती है तो वो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, और पहले जमाने में दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे रहते थे, वह दरवाजा बड़ा हसीन लगता था। और आज भी एक तरफ 10 कार खड़ी हो, एक तरफ 10 घोड़े बंधे हुए रहे। जो घोड़े का हुस्न है वह कार में कहां है, वह घोड़े का हुस्न अलग है। दरवाजे पे 10 गाय बंधी हुई है, दरवाजे पे 10 भैंस बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 50 बकरियां बंधी हुई है, उन दरवाजों का हुस्न बढ़ जाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? लितरकबूहा वजीना, ताकि तुम इन सवारियों, इनसे सवारी का भी काम लो और जीनत का काम। दरवाजे पे घोड़े ऊंट बंधे रहेंगे तो तेरा दरवाजा हसीन और खूबसूरत लगेगा। इस जानवर तुम्हारे लिए मैंने पैदा किया है। और आगे अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि अभी घोड़े का दौर नहीं रहा, अभी यह दौर ऊंट का नहीं रहा। ऊंट है देखने की चीज, घोड़ा है देखने की चीज, और गधा है देखने की चीज, लेकिन ये सवारी में अब घोड़े और ऊंट का इस्तेमाल नहीं होता है। शाज नादिर, कम इस्तेमाल, ज्यादा इस्तेमाल होता है हवाई जहाज का, ज्यादा इस्तेमाल होता है कार का, ज्यादा इस्तेमाल होता है मोटरसाइकिल का, ज्यादा इस्तेमाल होता है 3 व्हीलर 4 व्हीलर 2 व्हीलर का इस्तेमाल होता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, टेम्पो, टोटो, कार, उससे आगे बढ़ जाए छोटी से बड़ी कार, लग्जरी कार, 50-50 लाख की कार, 100 करोड़ की कार भी, तो हिंदुस्तान में 100 करोड़ की कार भी दौड़ रही है, सड़क पे 100 करोड़ की कार दौड़ रही है। 5 लाख में भी कारें मिलती हैं, 100 करोड़ की भी कारें मिल रही हैं। ये कार की सवारी, और उससे ज्यादा फास्ट सवारी ट्रेन 100 व्हीलर्स की सवारी, यानी जिसमें 100 पहिया है और आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं, सामान लेके जाएं, जबरदस्त सवारी है ट्रेन की। और इससे भी ज्यादा फास्टेस्ट सवारी है वो हवाई जहाज, 300-500 यात्री को लेके जाए, 90 यात्री को लेके जाए, छोटा प्लेन, बड़ा प्लेन, जंबू प्लेन, इसमें 397 लोग सवार हैं। 1000 भी एक आदमी भी अभी ड्राइव हुआ है, 1000 लोग सफर करके उस हवाई जहाज से दूसरे शहर जा सकते हैं। क्या कुरान करीम में चर्चा है हवाई जहाज का? क्या चर्चा है ट्रेन का? क्या चर्चा है प्लेन का? क्या चर्चा है 2 व्हीलर का? हाँ, जो दीवाना पागल है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है वो अपनी जाहिरी आंखों से देखेगा कि हाँ 110% इस आयत करीमा में प्लेन का चर्चा है, इसमें हवाई जहाज का चर्चा है, इसमें तमाम सवारियों व्हीकल्स का चर्चा है। और जो सवारी आज नहीं वजूद में आई है उसका भी चर्चा है, जो आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी ट्रेन में। अभी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन पहले शताब्दी राजधानी थी, और अभी वंदे भारत आ गई। हम वंदे नहीं बोलते, वनडे बोलते हैं। ये वंदे भारत, ये ट्रेन आ गई है, ये वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में चलती है। अब 100 साल के बाद या 25 साल के बाद अब कौन फास्टेस्ट ट्रेन आएगी जो 500 की रफ्तार में दौड़ेगी? उसके लिए ट्रैक बन जाए, उसका वजूद अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो सवारी आने वाली है। और मैं कहता हूं उसका भी चर्चा कुरान करीम में मौजूद है। अभी हेली जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, उसके बाद जो तेज सवारी आ जाए, आज के 100 साल के बाद जब विज्ञान और विकास करे, साइंस और तरक्की करेगी, उस सवारी वजूद में आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, इम्कानात मौजूद है। मगर मैं कहता हूं उसका भी चर्चा जो कयामत तक वजूद में जो सवारियां आएंगी उसका चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। आप बोलेंगे जोरे बयान है या फिर कोई प्रूफ, कोई दलील है? जरा सुनिए गौर से। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा लितरकबूहा वजीना, अल्लाह ने क्या कहा? जो सवारी आज से 1400 साल पहले दुनिया में थी, जिससे सवारी का काम लिया जाता था और जिसको अल्लाह ने पैदा किया था उस वक्त में, उसका नाम इसमें है। ये ऊंट, ये घोड़े, ये खच्चर तुम्हारे लिए हैं, ताकि सवारी का काम लो और अपने दरवाजे की जीनत का भी। अब आगे अल्लाह फरमाता वयखलुकु मा ला तालमून,
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ. یخلقو یہ فعل مضارع کا صیغہ، فعل مضارع کا صیغہ مدرسے کے بچے جانتے ہیں. اور ایک انگریزی میں ہوتا ہے ایک پاسٹ ٹینس، ایک پریزنٹ ٹینس، ایک فیوچر ٹینس. لیکن عربی میں ماضی اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے، مضارع میں پریزنٹ یعنی حال اور مستقبل، یہ دونوں کا میننگ اس میں ہوتا ہے فعل مضارع میں. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرے گا. انگریزی میں آتا ہے ہی کریٹس، وہ پیدا کرتا ہے، ہی ول کریٹ وہ پیدا کرے گا. مگر عربی میں آیا ہے یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا. یفعلو وہ کرتا ہے ایک مرد یا کرے گا ایک مرد. یفعلان وہ کرتے ہیں دو مرد یا کریں گے دو مرد. فعل مضارع میں دونوں معنی ہوتا ہے، پریزنٹ کا بھی فیوچر کا بھی. اب اللہ نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے. یہ اونٹ یہ گھوڑے تیرے لیے ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یخلقو کا مطلب آج نہ اونٹ اور علی علی کر کر کے رافضی طرف چلے گئے، اور ادھر گھومے تو اہل بیت اطہار کے دشمن بن کر کے جو جہنم چلے گئے. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلی حضرت. کیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. یہاں اہل بیت سے بھی پیار ہے، مولا علی سے بھی پیار ہے، مگر صدیق اکبر سب سے افضل، عمر فاروق ان کے بعد سب سے افضل، عثمان غنی ان کے بعد سب سے افضل، مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد افضل. یہ چاروں یار ہیں مصطفیٰ کے، چاروں لاجواب ہیں، سب کی خدمتیں بے مثال ہیں. مگر جہاں نمبرنگ کی بات آئے گی تو نمبر وہ جو مصطفیٰ نے بتایا ہے. تمہارے لیلی کرنے سے نمبر نہیں بنے گا. جو حضور نے اپنے یاروں کا نمبر دیا ہے وہ نمبر ہے صدیق اکبر کا پہلا نمبر، حضرت عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ. تو مصطفیٰ نے جو نمبرنگ کی ہے، حدیث پاک میں جو مضمون ظاہر ہیں جہاں جہاں ذکر ہوا ہے تو وہ ہے اپنے من نہیں چلے گا، گڑھ کے نہیں چلے گا. جاہل لوگ نماز پر تقریر نہیں کرے گا، وہ ڈھول پہ تقریر کرے گا، ڈھول پہ تعزیہ پہ. ظاہر سی بات ہے وہ قرآن حدیث پڑھے گا تب نے علم کی بات کرے گا. وہ تو اپنے دوست اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے کہ یہ بچا رہے تاکہ ہم کو نظر نہ دے، تاکہ میرا پیٹ بھرے. چونکہ وہ قلم کا مصنف تو ہے نہیں کہ کتاب لکھے گا، مدرس تو ہے نہیں کہ پڑھا کر کے پیسہ کمائے گا. اب وہ ڈھول بجا کے پیسہ کماتا ہے. یہ ڈھول بجانے والا وہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے کے لیے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. اعلیٰ حضرت کے مسلک میں سب رائٹ اینڈ رانگ سب کا فرق ہو گیا. میں نے کیا کہا؟ جو بولتا ہے نماز چھوڑو صرف فاتحہ میلاد میں لگا رہو وہ بھی گمراہ ہو، بھٹک گیا وہ راستے سے. اور جو بولتا ہے صرف نماز پڑھو فاتحہ میلاد حرام ہے وہ بھی اپنا جہنم کا راستہ چنا. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. نماز بھی ہوگی، فاتحہ میلاد بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، مزارات کی حاضری بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، 12ویں کا جلوس بھی نکلے گا، نماز بھی ہوگی، غوث پاک کا لنگر بھی بانٹا جائے گا، نماز بھی ہوگی، مسجد بھی جایا جائے گا، اجمیر اور بنڈوا شریف بھی جایا جائے گا. وہ پھر یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا. یہی سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مرتے دم تک تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سوچا تھا کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے، 2 بج کر اچھا 12:30 ہو گیا. چلیے بہت ٹائم ہو گیا، بس بہت ٹائم ہو گیا. وہ تو شاعر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلام اور سنائیے، ایک کلام اور سنائیے، ایک کلام اور سنائیے. مگر آپ نے صاحب ماشاءاللہ تقریر سننے کا آپ نے ریکارڈ بنا دیا. لوگ بدنام کرتے ہیں کہ صاحب بنگال میں لوگ تقریر نہیں سنتے ہیں. بنگال میں ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ نے بتا دیا لمبی تقریر سننے کے بعد کہ ہم لوگ فالتو باتیں نہیں سنتے ہیں، ہم لوگ حضور کی اچھی نعت سنتے ہیں، قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں. اور اچھی نعت تو ہم لوگوں کو تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. ہم لوگ تو بچپن سے نعت پڑھتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. میں نے اس سے کہا بھی تھا 2 سال پہلے، میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سچا عشق سینے میں پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ.
اور یہ نعت پبلک کو سنانے میں سے زیادہ مصطفیٰ کو سنانے سے فائدہ ملتا ہے۔ پبلک کو سنانے کے بعد پیسہ دیجیے، پیسہ دیجیے، اے تم پیسہ نہیں دے گا تو بھاگو، یہ سب بات ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تنہائی میں نعت مصطفیٰ کو سناؤ، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 2 بجے اٹھتے تھے، نعت لکھتے تھے، نعت پڑھتے تھے۔ مصطفیٰ سنیں، مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور یہاں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کرنا ہے، یہاں تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے، ان سے پیسہ لینے کے لیے یہاں یہ کرنا ہے۔ اور ان کو بولو تو بولتے ہیں کہ حسان بن ثابت کی سنت ہے۔ تو حسان بن ثابت کن کو سناتے تھے؟ مصطفیٰ کو سناتے تھے۔ تو تم بھی مصطفیٰ کو سناؤ، بند کمرے میں سناؤ، تہجد کی نماز پڑھ کے سناؤ، سر سے لے کے پیر تک نہ نماز ہے، نہ جمعہ ہے، نہ تسبیح ہے، نہ درود ہے، بس اب حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ جہاں کچھ نہیں ملے تو بس سب سنت ختم ہو جائے گی۔ مال آتا رہتا ہے تو اپنا چلتا رہتا ہے۔ اس کو حسان بن ثابت کے سے اس کو جوڑ رہے ہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں۔ نماز سب سے بڑا فرض ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے اس کی گفتگو میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو نماز نہیں پڑھے وہ کتنوں نعت خوانی اچھی آواز میں پڑھے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا تھا، کہا حضور یہ میرا کلام دیکھیے۔ اس کلام میں تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں، حضور کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں۔ کہا جو آپ نے لکھا ہے اگر سچ لکھا ہے تب تو آپ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ جو حضور کی محبت میں تڑپے گا وہ تو ولی ہو جائے گا۔ رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے، پبلک کے سامنے روتا ہے۔ آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں، یہ سب ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ۔ سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا۔ حدیث قرآن سناؤ یار، اللہ نے کیا کہا، حضور نے کیا کہا، یہ اسلام سناؤ۔ یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تقریر کی جاتی ہے، ایسے بگاڑنا ویسے بگاڑنا، اب ایسے کرنا۔ ایکٹنگ جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی صاحب متاثر ہو گئی۔ بس سادگی کے ساتھ قرآن حدیث سنا دیں لوگ، سادگی کے ساتھ اللہ رسول کا کلام سنا دیں۔ بولنا ہمارا کام ہے، دل کا بدلنا اللہ کا کام۔ کسی عالم کے ذمہ نہیں کہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کر کے مسجد میں داخل کریں، صرف اللہ کا کلام پیش کر دیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے، دل بدل دے گا۔ نیکوں کی صحبت میں رہیں، نیکوں کا چہرہ دیکھیں۔ چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے، چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ جس طرح چور کو دیکھنے کے بعد چوری کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، نیتا کو دیکھنے کے بعد نیتا بننے کا جنون سیاہ ہوتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد جنتی بننے کا جنون سوار۔ واہ بہت خوب۔ چائے پان کی دکان پہ تو دنیا داروں کو خوب دیکھا ہے، ابھی عالم کے پاس آئیے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیے، روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ کے لیے صحیح ضرور عالموں سے مصافحہ کیجیے۔ مدرسہ آئیے، مصطفیٰ کے مہمان کو دیکھیے، مدرسہ کو دیکھیے، مسجد کو دیکھیے، عالموں سے ہاتھ ملائیے، ضرور آپ کا سینے کا رنگ بھی بدلے گا۔ اللہ نے چاہا تو پیشانی سجدے کے لیے جھک جائے گی، اللہ نے چاہا تو گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے گی۔ اپنے گھر میں جلسے کا چرچا کیجیے، اپنے گھر میں جو تقریر ہوئی اس کو ریپیٹ کیجیے، اس کو بیان کیجیے اپنے بال بچوں کے سامنے، حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا۔ بہت سارے فون آتے ہیں دنیا بھر سے، بہت سارے بولتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے تو مولانا ہے تو وہ ہے، تو ہم کو جلسے میں لوگ فتویٰ دینے کے لیے بلاتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے؟ کروڑوں مفتی موجود ہیں، لوگ نہیں بلاتے ہیں، سب کا کام ہے۔ ہم کو یہاں واز کے لیے بلایا جاتا ہے، واز کی بات کرو یار، کیا وہ سب بیکار کی باتیں بولتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، چنا نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہو کہ سب کو ننگا بنا دو؟ کسی کو تو رہنے دو جس کی بات کو لوگ غور سے سن رہا ہے، نمازی بن رہا ہے، لوگ نیک بن رہے ہیں، کم سے کم کچھ تو رہنے دو۔ سب چکر باتیں کرنا ضروری نہیں ہے، خاموش رہنے سے ہی بہت سارے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ سب بات کا چٹر جواب دے دیں، سب بات بول دیں، بس ہاتھ میں قلم ہے، موبائل ہے، چٹر کیا، بس چلا دیا، بس سب بات کے کمنٹ کرنا کوئی ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی رہنے سے بڑے بڑے پرابلمز کا سولوشن ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کو آدمی سن رہا، ہزاروں آدمی کے فون آتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہزاروں آدمی۔ ایک نیتا ہم سے بولا 10 دن پہلے، ایک نیتا جو
جنتا دل یونائٹڈ کا نیتا ہے، وہ نیتا بولا کہ حضرت آپ کی تقریر سنیں اس کے بعد سے ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے! وہ نیتا سچی بات ہے، وہ نیتا ہم سے بولا کہ ہم جب میرے پاس ٹائم رہتا ہے تو جماعت سے 10-20 منٹ پہلے چلے آتے ہیں مسجد، اب وہاں 3-4 دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ بتائیں اس بات اب یہ لپیٹ کھسیٹ کر کے ہم کو بھی جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتا ہے۔ صاحب جس آدمی کی بات لوگ سن رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں، جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے، ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، چاہے جس طرح کی باتیں ہوں، جو بھی باتیں ہوں، ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا، اب اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے، جب ہم کہہ دیا جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں، جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے تو بالکل رجوع کیا، جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے، ائی بندر ادھر آؤ، مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں۔ ہمارا ایک استاذ تھا، وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں، ایسی سے باتیں کرتے تھے۔ تو آدمی اپنے چھوٹوں کو، اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے، تو بس ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ جب بندہ رجوع کر لیا کہ صاحب اپنے سب جملے سے میں نے رجوع کر لیا، تو اس کو رگڑ گھس نہیں کرنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت کا ڈر جب دل میں رہتا ہے تب بندہ دوسرے کی قدر کرتا ہے۔ یہاں تو چونکہ خود ہی سر سے لے کے پیر تک سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے، نہ تلاوت کا، نہ درود کا، نہ نماز کا ٹائم ملتا ہے، تو وہ بندہ تو اچھائی کیسے برداشت ہوگی اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عالم دین کی عزت کرنے، ان کی گفتگو کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔